انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین کے بعد بھارت آپے سے باہر ہو گیا۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا، 6 لڑاکا ڈرون پاکستانی سرحد پر روانہ کر دیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پاکستانی فوج کو فری ہینڈ دے دیا، انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاک فوج نے انڈیا کے ایک ساتھ 3 لڑاکا ڈرون تباہ و برباد کر دیے۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی پروازیں بارڈر پر شروع ہو گئیں۔ بھارتی فوج کی راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی نقل و حرکت، پاکستان کی جانب سے جواب دینے کی تیاریاں مکمل۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں عسکری قیادت کے اہم فیصلوں نے مودی سرکار پر بجریاں گرا دیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس، فیس بک پیجز میں بھی ضرور شیئر کریں۔ دوستو، بھارت آپے سے باہر ہو گیا۔ چین سے پنگا لینے کے بعد اب پاکستان پر پنگوں پر اتر آیا ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول LOC پر بھارت کا ایک اور ڈرون مار گرایا جو رواں بس گرایا جانے والا نامہ جاسوس ڈرون ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج نے بھارت کے 3 لڑاکا ڈرون بھی مار گرائے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل DG کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کے سپاہیوں نے LOC کے ساتھ ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کے 3 لڑاکا ڈرون مار گرائے۔ خیال رہے کہ پاک فوج کے جوانوں نے 5 جون کو بھی LOC کے قریب پاکستانی حدود میں داخل ہونے والا بھارتی کوائڈ کاپٹر جاسوس ڈرون کو بھی مار گرایا تھا۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جاسوس ڈرون LOC کے ساتھ خنجر سیکٹر میں گرایا گیا تھا اور اب بھارت نے پاکستان کے ایک اور علاقے پر حملہ کیا ہے اور اب بھارت کے 3 جاسوس ڈرون مار گرائے ہیں۔ اس اشتعال انگیزی کے دوران بھارتی کوائڈ کاپٹر بھی جاسوسی کے لیے پاکستانی سرحد میں 500 میٹر تک گھس آیا تھا، اس کو بھی مار گرایا۔ بھارتی جاسوس ڈرون کے بارے میں مزید بتایا گیا تھا کہ پاک فوج نے LOC کے قریب رواں سال کا 8واں بھارتی جاسوس ڈرون طیارہ گرایا ہے۔ اس کے علاوہ راجستھان سیکٹر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت کا انکشاف۔ پاکستان نے بھارتی فوج کی پاکستان سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی نقل و حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ پاکستان کے سینئر صحافی نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا گیا ہے۔ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھوٹان نے بھارت کا پانی بند کیا ہے، جس سے بھارت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ معروف صحافی نے کہا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اور کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی نے کہا ہے کہ پاکستانی مسلح افواج بھارت کے کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ معروف صحافی نے کہا ہے کہ ISI ہیڈ کوارٹرز میں کئی اہم امور زیر غور آئے۔ واضح رہے کہ اعلیٰ عسکری قیادت نے قومی سلامتی کے ادارے ISI کا دورہ کیا، جہاں انہیں علاقائی سلامتی کے صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ترجمان افواج پاکستان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف نیول سٹاف ظفر محمود عباسی اور پاکستان فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے ادارے کی کارکردگی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ DG ISI نے اعلیٰ عسکری قیادت کو ISI کے ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید کہتے ہوئے لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر خصوصی بریفنگ دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ISI کی خدمات کو سراہا
और उसकी पेशावराना तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक शुरका को बताया गया है कि किस तरह भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम का बाजार करम किए हुए हैं और निहत्ते कश्मीरियों पर हक के खुददारियत के लिए उन मजालिम के बावजूद अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की सफारती और सियासी इखलाकी हमायत जारी रखेगा। अस्करी क़यादत की जानिब से इस अज़म का अदा भी किया गया कि भारत की जानिब से अगर किसी भी किस्म की शरंगेज़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पर की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से खबरदार किया गया है कि भारत के पहले भी जासूस ड्रोन गिराए हैं और अगर अब किसी भी किस्म की जारियत होती है तो इसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा फैसला करते हुए अस्करी क़यादत को भारत को भरपूर जवाब देने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। इस बात का इंकशाफ मारूफ सहाफ़ी ने किया है। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारतीय फौज की पाकिस्तान की सरहद के साथ राजस्थान सेक्टर में गैर मामूली नकलो हरकत की इतलात मिली हैं। उन्होंने कहा है कि चीनी फौज के हाथों लद्दाख में मार खाने के बाद भारत बुरी तरह बौखला चुका है। नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाई हैं और भूटान ने भारत का पानी बंद किया है, जिससे भारत शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। मारूफ सहाफ़ी ने कहा है कि भारत इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करके और कोई झूठी कहानी तराश कर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत इस तमाम सूरत हाल से आगाह है। इसके अलावा पाक फ़ज़ाया को अलर्ट कर दिया गया है कि भारत की धमकियों के बाद मुल्क के दिफा के लिए पाक फ़ौज पहले से ही अलर्ट है। ISI हेडक्वार्टर में आला अस्करी क़यादत की मुलाकात में अहम मामलात ज़ेरे गौर आए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने मज़ीद भारत को धमकियां दी हैं कि अगर भारत ने किसी भी किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश की तो भारत को इबरत का निशान बना देंगे। पाक फ़ज़ाया को अलर्ट कर दिया गया है। भारत की धमकियों के बाद मुल्क के दिफा के लिए पाक फ़ौज पहले से ही अलर्ट है। इसलिए चीन से लद्दाख में मार खाने के बाद अब खदशा है कि भारत पाकिस्तान के बाद छेड़छाड़ कर सकता है। भारत मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क का दिफा करने के लिए पाकिस्तान की नेवी भी तैयार है और भारत की जानिब से गुज़िश्ता साल से मुसलसल पाकिस्तान को जो धमकियां दी जा रही हैं, अब पाकिस्तान उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। इसलिए पाक फ़ौज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त अलर्ट है। उनका कहना है कि भारत की धमकियों और इश्तियाल अंगेजियों के बाद ISI हेडक्वार्टर में आला अस्करी क़यादत के इजलास में कई अहम अमूर ज़ेरे गौर आए। अस्करी क़यादत ने यह फैसला किया है कि अगर भारत ने किसी भी किस्म की शरंगेज़ी की कोशिश की तो भारत को मलिया मेट कर देंगे। पाकिस्तान के मिसाइल बर वक्त तैयार हैं भारत के एक एक शहर को निशाना बनाने के लिए। इसके अलावा वाज़ेह रहे कि पिछले मंगल के रोज़ पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने भी ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया था, जहां अस्करी क़यादत को कौमी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर खसूसी ब्रीफिंग दी गई। वफ़द में जनरल नदीम रज़ा समेत पाकिस्तान की आला क़यादत मौजूद थी। मुल्की अस्करी क़यादत को लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी खसूसी ब्रीफिंग दी गई। जबकि ये भी याद रहे कि मंगल के रोज़ भारतीय फ़ौज ने एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाक फ़ौज ने भारतीय चौकियों को तबाह कर दिया और भारत पर फायरिंग शुरू कर दी और बमबारी की, जिससे भारतीय खामोश हो गए। पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।